सत श्री अकाल जी। तुसीं प्राइम मिनिस्टर टैलीविजन देख रहे हो। मैं हाँ स्वर्ण सिंह टैणा ते हर रोज़ की तरह ही प्रोग्राम खबर की खबर लैके हाज़र हाँ। बरगाड़ी गोली कांड के मामले दे विच हुण तक किन्ने वड्डे वड्डे मोड़ आए, ये मुतलक आपां सारा कुछ जानते हैं। किस तरीके दे नाल SIT बनी, किवें जस्टिस जोरा सिंह कमिशन बनाया गया, किस तरीके नाल सरकार बदली, बाद दे विच जस्टिस रणजीत सिंह ते आधारित कमिशन बनाया गया, एक नवीं SIT बनी। यानी कि ये मामला जिहड़ा लगातार अगे तो अगे गुंझलदार हुंदा गया। पर हुण जदों पहली गिरफ्तारी हुई है 3.25 वरियां बाद, क्योंकि 3.25 वरे पहला जो कुछ वापरिया उहदे मुतलक SIT दे वल्लों ये लिख दिता गया सीगा कि अणपछाते लोकां दे वल्लों गोली चलाई गई। पर सवाल उदों ये पैदा होया सी कि की कदे पुलिस भी अणपछाती हुई है, जिहड़ी पुलिस दे कोले सारे अधिकार होण, जिहड़ी पुलिस दे कोले हथियार होण, जिहड़ी पुलिस सरकारी खजाने विचों तनख्वाह लैंदी होवे, कहरे बंदे दा नां उहदी छाती दे उत्ते लिखिया होवे कि वो पुलिस अणपछाती हो सकती है। इस करके सवाल बहुत सारे सन। पर हुण जदों चरणजीत शर्मा जिहड़े कि मोगे दे साबका SSP है, उन्होंने गिरफ्तार कर लिया गया, तो मन्निया ये जा रहा कि आउंदे दिनां दे विच कई होर वड्डे वड्डे नां कुड़की दे विच फसणगे। ये भी पता लगा कि ज्ञानी गुरबचन सिंह दे कोलों हुण पुछगिछ हो सकती है। ये भी पता लगा कि रोहतक दी सुनारिया जेल दे विच जाके डेरा मुखी गुरमीत राम रहीम दे कोलों भी SIT पुछगिछ कर सकती है। पर अज एक होर दिलचस्प वाक़या सामने आया कि फरीदकोट दे विच 2 पुलिस अधिकारियों के वल्लों अदालत के कोलों अगाऊ जमानत मंगी गई है। यानी कि चरणजीत शर्मा के फसण तो बाद जिहड़े जिहड़े लोकां नूं ये लगदा कि अगली वारी साडी है, उन्हां दे वल्लों हुणे तो अगाऊ प्रबंध करने शुरू कर दिते गए। अदालत के वल्लों जो प्रक्रिया अपनाई गई वो एक पासे, जिस तरीके दे नाल अज पंजाब दे विच बेअदबी के मामले के उत्ते बहुत वड्डी राजनीति शुरू हुई है, ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਆਉਂਦੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ SIT ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਫੜੇ ਜਾਣ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ SIT ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਹੀ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਬਾਹਰ ਭੱਜਣ ਦੀ ਫਿਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ, छोटे बादल ते वड्डे बादल, इन्हां दे भी पासपोर्ट अदालत नूं जब्त करने चाहिए है, क्योंकि आउंदे दिनां दे विच कई पासे तारां जुड़दियां। इस करके ये भी भज सकते हैं। इन्हां नूं काबू करके रखना समय की लोड़ है। सो भगवंत मान की अपनी सोच, सुखपाल खैरा की अपनी सोच, कैप्टन अमरिंदर सिंह की अपनी सोच, वो ये गल कह रहे हैं कि कोई भी बख्शा नहीं जाएगा, भावें कोई किन्ना भी रसूखदार व्यक्ति क्यों ना होवे, ते बादल परिवार की अपनी सोच। सो बहुत सारियां अज खबरां साडे तक अपणियां। पहलां उहदे विचों 2-3 खबरां दा वेरवा साझा करदे हां, बाद विच करांगे टिप्पणी। साबका SSP चरणजीत सिंह शर्मा की गिरफ्तारी मगरों बेअदबी ते गोली कांड दे विच फसे पुलिस मुलाजमां ने अदालत दे विच अगाऊ जमानत की अर्जी दाखिल कर दी है। SP बिक्रमजीत सिंह ते इंस्पैक्टर प्रदीप सिंह ने फरीदकोट की सैशन कोर्ट दे विच अगाऊ जमानत वास्ते विनय पत्र दिता है, जिस ते अदालत ने सरकार नूं 1 दिन का नोटिस दे दिता है, जिस मगरों जमानत के बारे फैसला हो सकता है। जिक्रयोग है कि 29 जनवरी नूं SIT ने दोहां पुलिस अधिकारियों नूं चंडीगढ़ दे विच पेश होने वास्ते समन दिता सी। जिक्रयोग है कि जस्टिस सेवा मुक्त रणजीत सिंह कमिशन की रिपोर्ट मगरों अगस्त 2018 में थाणा बाजाखाना उदों के SSP मोगा चरणजीत शर्मा, SP बिक्रमजीत सिंह, इंस्पैक्टर प्रदीप सिंह, सब इंस्पैक्टर अमरजीत सिंह समेत 4 होर पुलिस मुलाजमां उत्ते इरादा कतल का केस दर्ज किया गया सी। उक्त पुलिस अधिकारियों विचों चरणजीत शर्मा नूं गिरफ्तार किया जा चुकिया ते वो 8 दिन के पुलिस रिमांड के उत्ते चल रहे हैं। बिक्रमजीत सिंह ते प्रदीप सिंह ने अपनी गिरफ्तारी के खदशे करके हुणे ही अदालत का दरवाज़ा खड़का दिता है। इत्थे भी दसना बनता है कि बेअदबी ते गोली कांड के मामलों में हुण कई वड्डियां हस्तियां तो पुछगिछ हो सकती है। इस दे नाल ही कई होर सीनियर पुलिस अफसरां नूं गिरफ्तार करने की तैयारी की जा रही है। सूत्रां के मुताबक साबका पुलिस मुखी सुमेध सिंह सैणी तो पुछगिछ हो सकती है। इन्हां विचों आपां जाणदे हां कि साबका SSP चरणजीत शर्मा पहलां ही पुलिस की गिरफ्त दे विच है। सूत्रां के मुताबक अगले दिनों के विच श्री अकाल तख्त साहिब के साबका जथेदार ज्ञानी गुरबचन सिंह ते डेरा सिरसा मुखी गुरमीत राम रहीम तो पुछगिछ हो सकती है। SIT राम रहीम नूं जेल दे विचों प्रोडक्शन वारंट के उत्ते लिया सकती है जां फिर जेल दे विच ही पुछगिछ कर सकती है। डेरा मुखी इस वक्त हरियाणे की सुनारिया जेल दे विच बंद है। चेते रहे कि इस मामले के तार डेरा सिरसा मुखी गुरमीत राम रहीम नूं श्री अकाल तख्त साहिब तो माफ़ी देने नाल जुड़ गए ने। इस वास्ते ही सिट ने पहला साबका मुख मंत्री प्रकाश सिंह बादल ते श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल तो पुछगिछ की सी। बॉलीवुड के अदाकार अक्षय कुमार तो भी सिट पुछगिछ कर चुकी है। जस्टिस रणजीत सिंह कमिशन की जांच रिपोर्ट के
ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਹੋਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸਤੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ 3.25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਕਹਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੰਨਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨਿਰਪੱਖ ਮੰਨਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਾਲੀ ਜਾਂਚ ਮੰਨਣਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ 3.25 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਚੌਂ ਪਾਸਿਓਂ ਘੇਰਾ ਪੈਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਵਕਤ ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖੁਲਾਸੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਗੋਂਗਲੂਆਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਖੇਡ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵੀ SIT ਦਾ ਪੰਜਾ ਪਹੁੰਚੂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀ ਹੈ? ਇਹ ਹੁਣ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਸੁਣਨ ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਵਾਪਰਿਆ, ਉੱਥੇ ਗੋਲੀ ਕਿਹਨੇ ਚਲਾਈ, ਕਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਚਲਾਈ, ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਚਲਾਈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਵਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦਿਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਦੋਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਤੇ ਛੋਟੇ ਬਾਦਲ ਦੇ ਕੋਲੋਂ SIT ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਅਦਾਕਾਰ ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਤੱਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਆਉਂਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਮਾਫੀ ਵਾਪਸ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਧੋਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਸੀਗੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੌਂ ਪਾਸਿਓਂ ਘੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੈਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਕੁ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ, ਮੀਟਿੰਗ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਈ, ਕਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਾਜ਼ੀ ਪੁੱਠੀ ਪੈ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਫੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਛਿੜੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਣੀ ਤੈਅ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਵੇਂ ਖੁਲਾਸੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ। ਪਰ ਹੁਣ ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ 8 ਦਿਨ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, SIT ਕੀ ਹੋਰ ਪੜਤਾਲਦੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਵਕਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਮੇਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਕਸ ਇਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਰੇਤ ਦੇ ਮਹਿਲ ਵਾਂਗੂ ਡਿੱਗ ਪੈਣੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੀਡੀਆ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਛਾਣਨੀ ਲਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ, ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰੂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੂ, ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਸਭ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਹਿਣਾ। ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਹਿਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ 3-3.25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਲਵਲੇ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹਿੰਸਕ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਅਚਾਨਕ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਤੁਰ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਸੀ? ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੇਲਾ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਮਸਲਾ ਇੰਨਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਅਕਸ ਇੰਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ
ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੋ ਅਕਸ ਅੱਜ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਨਾ ਬਣਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪੱਗਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਜੋ ਕੁਝ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕੁਝ ਆਉਣ ਸਾਰੀ ਕੈਪਟਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਤਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਸਰਗਰਮ ਹੋਏ ਆ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਦੋਸਤੋ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇਹ ਖਬਰ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਲਬ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਿੱਤ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਫਤ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਕੁ ਖਿਲਰ ਗਏ ਕਿ ਨਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਵੀ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਨਖਾਹੀਆ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹੀਆ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰ ਵੀ ਲਈ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਉਹ ਖਬਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਿੱਤ ਦੇ ਤਨਖਾਹੀਆ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪੜੀ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਟਿੱਪਣੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤਨਖਾਹੀਆ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਜੋੜੇ ਝਾੜਨ, ਬਰਤਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਿੱਤ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਿੱਤ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਾਕ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਿੱਤ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਨੇ। ਹਾਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ 13 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। 3 ਰੋਜ਼ਾ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ੀਤਲ ਕੁੰਡ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਿੱਤ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਿੱਤ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਾਕ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਿੱਤ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਵੀ ਕਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਮੁਰਾਤਬੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਲਈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਰਤਣੀਆਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਫਿੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੋਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਮ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਲਤੀ ਕਰ ਬੈਠਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਗਲਤੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ ਦਾ ਨਾਂ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਵੀ ਬੜਾ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਈ ਹੋਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ, ਕਈ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਬੈਂਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਲੀਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੇਲੋੜੇ ਸੋਹਲੇ ਵੀ ਗਾਉਣੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵੱਲ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਵਰਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਕਿ ਨਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਕਿ ਨਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਝੂਠੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਮਾਗਮ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਰਚਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਕਤ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਕਾਜ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ,
उस वक्त शब्दां का तोल बहुत जरूरी है। तो जेकर असी शब्दां का तोल नहीं रखते तो फिर तनखाहिया करार दिता जाता है। तो कई लोगों ने यह भी कहना कि जिहड़ी ये तनख्वाह लाई जाती है इनू तनख्वाह नहीं कहना चाहिए, ये सेवा शब्द वरतना चाहिए, क्योंकि गुरबाणी असी हर रोज़ सरवण करते हैं। बहुत सारे शरधावान लोग हर रोज़ दरबार साहब दे विच जां होर वख-वख धार्मिक थावां ते जाके जोड़े झाड़ते हैं। बहुत सारे लोग उत्थे बर्तन साफ करते हैं, बहुत सारे लोग उत्थे पोचे लाउंदे आ। उन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ तनख्वाह नहीं लगी हुंदी, उन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ सदा नहीं लगी हुंदी, वो अपनी शरधा दे नाल सेवा कर रहे हुंदे आ। ते ये जिहड़ी अकाल तख्त साहिब दे वल्लों लाई गई है ये भी सेवा है, ना कि सज़ा। दिल्ली के मुख मंत्री अरविंद केजरीवाल हुण साफ ते स्पष्ट शब्दां दे विच बोल रहे हैं, क्योंकि लोक सभा दीआं चोणां सिर ते है। हुण तक उन्होंने वल्लों नरेंद्र मोदी जो कि भारत के प्रधानमंत्री है, इन्हां दे मुतलक कदे तिखे रौं दे विच कदे ठंडे रौं दे विच कई किस्म दीआं गल्लां कीतीआं जांदियां सी, पर अज अरविंद केजरीवाल ने सिरे वाले शब्द कहे है। उन्होंने कहा भी जिहड़े असल देश भगत है वो कदे नरेंद्र मोदी के भगत नहीं हो सकते, तो जिहड़े मोदी के भगत है वो कदे देश भगत नहीं हो सकते। केजरीवाल ने यह भी गल कही है भी जे तां असीं देश भगती का पैमाना ये मनते हैं बई आपां ट्राली दे विच आपां ट्रक दे विच गां नहीं चढ़न देनी, तो फिर ही असीं ये सबूत दे सकते हैं, फिर तां गल वखरी है। तो जां फिर तुसीं ये भी सोचो कि गावां थां थां दे उत्ते बहुत वड्डे पद्धर ते बेकदरी का शिकार हुंदियां, अवारा पशुओं के करके लोग भी मर रहे हैं। उन्होंने कहा भी जेकर तुसीं धार्मिक असहनशीलता की गल करते हो, समाजिक असहनशीलता की गल करते हो, तो जेकर तुहानूं कहा जांदा भी तुसीं देश भगत नहीं, तुसीं पाकिस्तान चले जाओ, तो यह मतलब ये है कि इस समाज दे विच इस देश दे विच सच बोलण वाले लोगों के उत्ते इस तरीके नाल पहरेदारी भी की जाऊगी, तो उन्हां दा दायरा तंग करने की कोशिश की जाऊगी। केजरीवाल दे वल्लों अज सिद्धियां जो गल्लां कहीआं गईआं इन्हां दा सीधा संबंध लोक सभा दीआं चोणां दे नाल है। आपां ये भी जानते हैं कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली दे विच इकल्ले तौर पर चोण लड़न का ऐलान किया, पंजाब दे विच भी ते हरियाणे दे विच भी। इस दे बावजूद अरविंद केजरीवाल होरां नूं इस गल की आस है कि बहुत चमत्कारी प्रदर्शन है जिहड़ा वो आम आदमी पार्टी करूगी। प्रदर्शन किहो जिहा होऊगा कुछ कह नहीं सकते, पर जो कुछ खबर के रूप में साडे तक खपड़िया पहलां उहदा वेरवा साझा करते हैं, बाद विच करांगे टिप्पणी। लोक सभा चोणां जिवें जिवें नेड़े आ रहीआं राजनीतिक दलों के तलखी वधदी जा रही है। दिल्ली के मुख मंत्री ते आम आदमी पार्टी के प्रधान अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थकों की देश भगती के उत्ते सवाल खड़े किए हैं। केजरीवाल ने ट्वीट करके कहा मोदी भगत कदे देश भगत नहीं हो सकते, तो देश भगत कदे मोदी भगत नहीं हो सकते। हुण समा आ गया कि तुहानूं ये तय करना होवेगा कि तुसीं देश भगत हो जां फिर मोदी के भगत। एक होर ट्वीट दे विच मुख मंत्री ने केंद्र सरकार उत्ते स्कूल बनन तो रोकण दे लई इल्ज़ाम लाए ने। उन्होंने ट्वीट दे विच कहा मोदी सरकार ने दिल्ली विच स्कूल बनन तो रोके, लड़ झगड़ के 4 साल बाद अज 11,000 कमरे बनने शुरू होए। तुहानूं सोचना चाहिए कि तुसीं अपने बच्चों नूं प्यार करदे हो जां मोदी नूं। बच्चों नूं प्यार करदे हो तां आम आदमी पार्टी नूं वोट देना, मोदी नूं वोट पाओगे तो वह फिर तो तुहाडे बच्चों के स्कूल बनन तो रोकणगे। इत्थे भी दसना बनता है कि लोक सभा दीआं चोणां दे विच दिल्ली ते पंजाब दे अंदर आम आदमी पार्टी भाजपा नाल सीधी टक्कर लैण दे मूड दे विच है। दिल्ली दे विच आम आदमी पार्टी सत्ता दे विच है ते पंजाब दे विच कांग्रेस। जेकर हाल ही दे विच ABP सर्वेखण दे उत्ते झात मारी जावे तां भाजपा 2014 नूं दिल्ली दे विच दोहरा सकदी है, यानी कि सारियां सीटां दे उत्ते हो सकदा है कब्जा हो जावे। इस खबर के उत्ते टिप्पणी करदे दोस्तों पहली गल तो असीं कहांगे अरविंद केजरीवाल होरां दे वल्लों हुण तिखे तेवर अपनाए गए हैं, तो ये तेवर अपनाने समय की लोड़ भी है। बेशक असीं केजरीवाल दे नाल सहमत होइए जां असहमत होइए, पर यह गल सच्ची है कि लंघे 4.5 वरियां दे विच भारत के अंदर देश भगती की नवें सिरे तो परिभाषा लिखी गई है। ये हुण मर्जी है सत्ताधारी धिर दे नाल मिलियां होईयां जथेबंदियां दी, उन्हां ने तुहानूं देश भगत मनना जां तुहानूं देश का गरदार बनना। उन्हां ने तुहानूं इसे देश के बशिंदे के तौर के उत्ते जानना जां तुहानूं पाकिस्तान जाण की सलाह दे देनी है। इस करके जो गल्लां केजरीवाल ने कहीआं उन्हां नूं समझना जरूर बनता है। ये गल वखरी है कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली दे विच अपनी सरकार हुंदिआं चंगे काम कीते आ, पर यह भी गल सच्ची है कि जो सर्वेखण आ रहे हैं वो आम आदमी पार्टी के बहुता हक दे विच नहीं। पंजाब दे विच लोक सभा दीआं 13 सीटां ते ABP सांझा दे वल्लों जो पिछले दिनी एक सर्वेखण किया गया सी, हालांकि ये बहुत पहला दा सर्वेखण है, नेड़े जाके समीकरण कोई भी बदल सकते हैं, पर ताज़ा सर्वेखण के मुताबक 13 दे विचों 12 सीटां कांग्रेस की झोली दे विच पैंदियां दिखाई दे रही सी।
ਇੱਕ ਸੀਟ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੰਨ ਲਵੋ, ਉਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀਟਾਂ ਘਟਦੀਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਿੰਤਾਤੁਰ ਹੋਣਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਕਸਾਲੀਆਂ ਨਾਲ, ਖਹਿਰਾ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ, ਬੈਂਸ ਧੜੇ ਨਾਲ, ਡਾਕਟਰ ਗਾਂਧੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਜੋ ਵਕਤ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਰੁਕਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਸੇ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਬਰ ਦੀ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ TV, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ।